ప్రతి అక్షరం ప్రజల పక్షం. HR9 న్యూస్ టీవీకి స్వాగతం సుస్వాగతం. రాయదుర్గం తుమకూరు రైల్వే లైన్ మడకశిలలో అర్ధాంతంగా ఆగిన పనులు పరిశీలనకు వచ్చిన కేంద్ర రైల్వే శాఖ సహాయక మంత్రి ఎం సోమన్నతో కలిసి పర్యటించిన హిందూపురం పార్లమెంట్ సభ్యులు బీకే పార్థసారథి, మడకశిర ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ రాజు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ గుండుమల తిప్పేస్వామి. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನಾನು 2 ಸಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಮ್ಎಲ್ಎ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಮ್ಎಲ್ಎ, ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಎಮ್ಎಲ್ಎ, ಜನತಾ ದಳದ ಎಮ್ಎಲ್ಎ, ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಲೂ ಎಮ್ಎಲ್ಎ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜಾರಿ ಅದು ಅವ್ರಿಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಈ ದೇಶವನ್ನ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ದೇಶ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಡವನ ಮಗ ಈ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು. IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು, IFS ಆಗಬೇಕು, IRS ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ನೀವು ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 50 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಆಂಧ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 10 ವರ್ಷದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವ್ರ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ದೇಶವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ. ಕಾಫಿನೂ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಾನೇ ಆಗೋಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಆನಂದ ಆಯ್ತದೆ, ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಸಾಹೇಬರು, ರಾಜು ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ. ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನ ತುಂಬಿಸೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗಳೋದು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಪಾಪ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ತೆಲಂಗಾಣ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಕೇವಲ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಸಾಹೇಬರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜು, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನನಗೆ ಇವರು ಆಂಧ್ರದವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇವರು ತುಮಕೂರದವರು ಅಂತಾನೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ STಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಂಚುಟಿಗ ಸಮಾಜವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ OBCಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಭಾವನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದರೊಳಗೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸಾಧರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧರು ಈಗಾಗಲೇ 3 ಇದ್ರೊಳಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಸಭೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿಗಿದೆ, ಇದು ಆಯ್ತದೆ, ಇದು ಆಯ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ కేంద్ర రైల్వే జలశక్తి సహాయ మంత్రులు మడకశిర నియోజకవర్గంలో పర్యటించి ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి ఈ రైల్వే ట్రాక్ని పరిశీలించి త్వరలో పూర్తి చేయడానికి సహకరిస్తానని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా మడకశిర నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి చెరువులు మరమ్మతులకి, చెక్ డ్యాములకి దాదాపు 500 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పేసి నేను, ఎంపీ గారు, మాజీ శాసనమండలి సభ్యులు అభ్యర్థించగా ఖచ్చితంగా మీకు
అవసరమైనటువంటి ఏదైతే చెరువులు చెక్ డ్యాములు ఉన్నాయో అదంతా ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేసుకుని రండి, నేను సహకరిస్తాను, ఖచ్చితంగా నిధులు మంజూరు చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ నియోజకవర్గంలో అత్యధిక శాతం ఉన్నటువంటి ఒక్కలిగులు బీసీల్లో చేర్చాలని సుదీర్ఘకాలం డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ దాన్ని కూడా ఆ కమ్యూనిటీ లీడర్ల ద్వారా గౌరవ కేంద్ర మంత్రుల దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాల్మీకులు కానీ, వడ్డెర కానీ, ఎస్సీ వర్గీకరణ అంశం కానీ ఇవన్నీ కూడా గౌరవ లింగాయతులు కానీ, సాధన కానీ ఈ కులాలన్నిటి సమస్యలు, హక్కుల్ని, డిమాండ్లని కేంద్ర మంత్రివర్యుల దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. సానుకూలంగా స్పందించి అన్నిటినీ ప్రధానమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్తానని చెప్పేసి మంత్రివర్యులు, కేంద్ర మంత్రివర్యులు చెప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా ఏదైతే మడకశిర నియోజకవర్గ అభివృద్ధి లక్ష్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి, తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే ఎన్నికల హామీలో ఇచ్చాడో వాటితో పాటు మడకశిర నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం ఇక్కడున్నటువంటి స్థానిక నాయకులైనటువంటి నేను, పార్థసారథి గారు, తిప్పేస్వామి గారు, శ్రీనివాసమూర్తి గారు ఏదైతే ఎన్నికల మేనిఫెస్టో మడకశిర మేనిఫెస్టోని ఏదైతే రిలీజ్ చేశామో వాటిని పూర్తి చేసేందుకు కృషి చేస్తానో, ఖచ్చితంగా చేసి తీరుతాను. ఈరోజు కేంద్ర మంత్రివర్యులు వి సోమన్న గారు రైల్వే శాఖ మరియు జలశక్తి మాత్రలో మడకశిర పట్టణానికి రావడం, మడకశిర ప్రాంతంలో రైల్వే పనులు జరగడం చూస్తుంటే చాలా ఆనందం అవుతుంది. ఇది 2006 సంవత్సరంలో ఆ రోజు నిజాముద్దీన్ ఎంపీ ఉన్నప్పుడు ఈ లైన్ ప్రపోజ్ చేసిందే నేను. తుమ్కూరు నుంచి రాయదుర్గం కలిపితే బెంగళూరు నుంచి బళ్ళారికి షార్ట్ కట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేసిందే. ఈరోజు ఇదంతా చూస్తుంటే నాకు చాలా ఆనందం అవుతుంది. ఆ రోజు ప్రపోజ్ చేసి బడ్జెట్లో ఆమోదమైంది, కానీ అప్పుడున్నటువంటి నాయకులు ఏమాత్రం పట్టించుకున్న సందర్భంలో చంద్రబాబు నాయుడు 2014లో ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆయన వెంటబడితే ఆ రోజు ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేయించినాడు. మరి దీనికి కావాల్సిన అన్ని నిధులు కూడా నిధులు చేసినటువంటి ఘనత మన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి దక్కుతుంది. మరి ఇతర తర్వాత వచ్చిన గవర్నమెంట్ ఏమాత్రం స్పందించలేదు. ఆ రోజు ల్యాండ్ అక్వైర్ చేయించిన చంద్రబాబు